अरे सेठी जने किए माया बसी कांदुची देखिलु तू कौन मते मारो कहबू मूर्खुटी ना कौन तू कौन भाविलु ये पाला शुणा जो माँ आसी सेमानक भितरु किए कांदुचंती भाविली किए कांदुथिबे नाई रे तू भाबुची सुभद्रा देदरा जदि न पाइथिबे कांदुची बटिया माँ पिला माने सुन तांको पुअर चलीची यज्ञ कर्म अयोध्या माटी रे मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रुपादल राम ठाकुर सा अयोध्या माटी रे करूचंती अश्वमेध यज्ञ आहुति दउचंती होता भाव रे किए कुलगुरु वशिष्ठ आहुति देला बेले वशिष्ठ चित्त चांचल्य हला चिंता करछंती वशिष्ठ आज आहुति रे कोन एमति होउची वशिष्ठ विचार कले कहला ये स्वाहा शब्द मध्य कृषाणु गर्भे सर्पी पतन से व्यतिक्रम हेला ये क्रतु आदि आपण मानकरे पाला समाज रे ब्राह्मण गोसाई मान थिबे धीरे धीरे बाबू माने माँ माने स्वाहा धीरे धीरे माँ काटी करना पिला ब्राह्मण माने मंत्र उच्चारण करी कृषाणु कहले अग्नि अग्नि रे कौन आहुति दियंती सर्पी घृतर अन्य नाम सर्पी मन रक्ता पालिया किंतु मन कर जने ब्राह्मण उच्चारण कले तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सुरयो जीविव चखुरा ततं स्वाहा इदं विष्णु जो स्वाहा दीता अक्षर स्वाहा सरिथब स्वाहा हेई नथब सेई मझिरे घृत दिया जीव स्वाहा परे जदि आहुति देले लाभ नाही स्वाहा पूर्व आहुति देले लाभ नाही कुलगुरु वशिष्ठ चमकी पड़िले रामकर अश्वमेध यज्ञ रे से आहुति दउछन से नारी के कांदुची टिके परे मा तुमे जानिबो कहले मो जीवन काल रे भितरे मु बहु यज्ञ करि ये स्वाहा कहला पूर्वरु कोउटी आहुति देई देला बेले को स्वाहा पूर्वरु आहुति परे ही जाउ मो जीवन काल भितरे तो एमिति व्यतिक्रम हुएनी ना 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 आमे पाला गाउछु वर्ष वर्ष धरी सबु जगह रे कोन पाला ठीक हबो सेई पालिया सेई गायक सेई मंश पाला व्यतिक्रम होई पैसा कोन आम पाला पैसा तुमे दउछ ना कोन तुमे आम मजूरी दउछ कल्चरल लेबर आमे होछु कल्चरल लेबर कलार मूल्य केते कोटी दबो तुम पाखे केते टंका आछु तुमे कलार मूल्य दबो आमे परिश्रम करछु बोली दउछ आ कलार मूल्य केही देइने एते बेले जाए मु गाइलेनी ए माळे रे टंका 100 टा नाही खाली पैसा दे जाऊ टंका 500 दे बाबा रिजेक्ट के आपण माने बसे सब सुनम आज्ञा से यज्ञ हला बेले वशिष्ठ विचार कले काहे कि व्यतिक्रम होउची ध्यान स्थिमित लोचन रे वशिष्ठ बसिले वशिष्ठ जानिले कहले व्यतिक्रमटा मु जानी पारिली राम कर केही जने अति निजर लोक यज्ञ मंडप को न आसी से अनति दूर रे कांदु जंदी राम को परि यज्ञ राजा आज अयोध्या माटी रे यज्ञ कला बेले लक्ष लक्ष प्रजा माने रुंडीभूत यज्ञ नारायण को दर्शन करूचंती हेले ये अति निकटर संपर्क लोक रक्त संपर्क लोक यज्ञ मंडप रे यज्ञ नारायण को दर्शन न करी निकांचन जगार बसी कांदुचंती काई मु जीवी तांको पाखरु बुझेबी कांदीबार कारण कोन अच्छा 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 पंडित मानको परामर्श नै
କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କରୁଛି କ୍ରନ୍ଦନ ଏମିତି ଓଢ଼ଣି ପୁଣି ଏ ଟାଣି ଦେଇଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ଦେଖୁଅଛି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣି ଟିକେ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛି ମା ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଯିବ ସାରେ ଓଢ଼ଣି ଖସିବ ନା ଖସିବ ଆଜିରେ ନାରୀ ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ ଝିଅ ଯେ ହୋଇବେ ପୁଅଙ୍କ ବେଶ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପା ହୋଇ କରିବେ ଚାଷ ମଣିଷକୁ ପୋଷାକ ଦିଏ ପରିଚୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାର ପୋଷାକ ଅଲଗା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଲଗା ଜଣେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଲଗା ଏବେ ବୁଢା ଗୁଡାକ ହାଫ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି କୁକୁରକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ସେ ଦୂରରୁ ପୁଅ କି ଝିଅ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବାବୁ ପୋଷାକ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ମା ଓଢ଼ଣିକି ଟାଣି ଦେଇଛି ଅବଗୁଣ୍ଠନ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନି ହଉନି ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଓଳିକି ହେଲେ ନମସ୍କାର ଗୋଡତଳେ ପଡିଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କିଏ ମା ତୁମେ ଗୁରୁଦେବ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଢ଼ଣିଟାକୁ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ଗୁରୁଦେବ କିଏ ତୁମେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ମା ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ପୁଅ ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଅ ମିଳିବା ବିରଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ ଠାକୁର ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିନଥିବେ ନା ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତା କାରଣ କଣ କହୁଛି କୌଶଲ୍ୟା ମା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମୋ ପୁଅ ପରି ପୁଅ ନାହିଁ ବୋହୂ ମାନେ ସେବା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଦ ସେବା ନ କରି କେବେ ଶୋଇବ ये दुनिया रे केवल बोहू जड़े माँ बापा सेवा कर किसी माने ना पुओ सेवा कले असुविधा कौन अच्छे पुओ दी मुठा मोड़ीदे बापा माँ को किसी असुविधा अच्छे जो पुओ क्या जीवन काल भितर बाधिला भली कथा कहे ना से परी पुओ केबे कहि परिबो जो पुओ राम मोर थरे पाचिला पिजुली टिए देइतिले ताकू कहि के से पिजुली की धरी की बसिला तीन भाई आसिले समान भावे बांटी देला छोट खंडे निजे खाई की सान भाई टी बड़ खंडे राम परी मर्यादा पुरुष कहीं मिली ना जदि तुम पुआ तुमको किसी कही ना आपण पुओ यज्ञ करुँच अयोध्या आपण एटी बसी कांदुंट कहीं सारे आगु को विषयटा रहा यज्ञ केते प्रकार यज्ञ क्या कहती ता भर का मुझे माँ से कहले कहले मु कांदुची मु जाइथिली यज्ञ मंडप को मु किंतु रही पारिली आपण टिके कान डेरु नाहंती ब्राह्मण मानकर मंत्र ध्वनि सहित भासी आसुनी रामायण रो स्वर राम नाम दीटा किशोर बालक कैशोर अवस्था से राम नाम गान करुथिले यज्ञ मंडपर अनति दूर रे सौम्य कांति मु से पिला दीटी की चिन्नी नहीं जानी नहीं किंतु से पिला दीटी की देखिबा परे तांको रामायण कान रे सुनिबा परे मोर हृदय कंपिला मो आखिरु लुह झरी गला सुनंतु से राम नाम की परी वशिष्ठ कान डेरिले भासी आसुची राम नाम कहला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय
ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଗୁରୁଦେବ ସେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ କାହିଁକି ଲୁହ ସରିଲା କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ ରହି ପାରିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି ମନବୋଧ କରି ଏଇଠି କାନ୍ଦିବି ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲୋ ମା ଗୁରୁଦେବ ତୁ ସେ ପିଲା ଦିଟିକି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ବି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ। ସେ ପିଲା ଦିଟି ହଉଛନ୍ତି ତୋର ଅତି ନିଜର ମୋର ଅତି ନିଜର। କହିଲା ଏ ମା ଶୁଣିବୁ ସେ ପିଲା କିଏ କହିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ତ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରଘୁକୁଳ କୁଳ ମଣ୍ଡ ସାରସ୍ୱତ ସୁଷମା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ତୋର ପୌତ୍ର ମୋ ପୌତ୍ର। ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପୌତ୍ର କହିଲେ ହଉଛି ନାତି ଆଜିର ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ନାତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ପୌତ୍ରୀ ପ୍ରପୌତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ହବ ପୌତ୍ର ନାତି କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମାଲୋ ସେ ତୋ ପୁତ୍ର ପୁଅ ପୌତ୍ର ଏତିକି ଶୁଣି ଦେଇଛି ବୁଢୀ ସିଏ ତୋର ଅଶୋକ କାନନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇଥିବା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ କାନନ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଏମନ୍ତ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଯାଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ତର ତର ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଜନ କଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ରାମ ଏ ରାମ ବାହାରିଆ ରାମ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ଯଜ୍ଞ ହବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଲବକୁଶ ଯଜ୍ଞର ହଜାର ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମା ପାଦ ଧୂଳିରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ କାରଣ ସେଦିନ ବି ଯଜ୍ଞ ଅଧା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଡାକେ ପୁଅ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ରାମରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଡାକିଛି କୋଉ କଥା ମା ମତେ କହିପାରିବୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଅନତି ଦୂରରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କିଶୋର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କହିପାରିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମା ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ମା କିଏ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ସେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା କିଏ ସେ ତୁମ କୁଳବଧୂ ସୀତାଙ୍କର ପୁଅ ତୋର କିଛି ନୁହଁ ତୋ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି ସେ ମୋ ବୋହୁ ସୀତାର ପୁଅ ତୋର କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ ଯୋଉ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ତୁ ଗୋଟେ ରଜକୀ କଥାରେ ମୋ ବୋହୁକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କୂଳ ନାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ଦୂଷିତା ହୁଏ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାପରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କଳିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୋମିଶା ପୁଅ କିଏ ନା ବାପା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଝିଅ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ
ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁରାସୁର। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ରବା, ମା ହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କନ୍ୟା ସୁମାଳି ଝିଅ ନିକୋଷା। ଜନ୍ମ ନେଲା ରାବଣ ଦୋମିଶା ପୁଅ, ହାଇବ୍ରିଡ ପୁଅ ଆଜିର ଭାଷା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲା ଦ୍ରୁମିଳ ରାକ୍ଷସ, ମା ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ସେନା କଂସ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଦୋମିଶା ନୁହଁ, ଡେନାମାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ। ଏ ପିଲେ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟ ସମିଶ୍ରଣରେ ଜର୍ସି ଗାଈ, କ୍ଷୀର ଟୋପିଏ ଦୋମିଶା, ପନିପରିବା ଠାରୁ ଧାନ ଠାରୁ ସବୁ ଦୋମିଶା। କନା ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ, ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଦୋମିଶା, ଆମ କଥା ଦୋମିଶା, ଆମ ଆଚରଣ ଦୋମିଶା, ଆମ କର୍ମ ଦୋମିଶା। କହିଲେ ରାମ ତୁ ଆଜି ମୋ ବୋହୂକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି, ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ଏ ପୁଏ ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଣ ବାମାଙ୍ଗି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ବାମାଙ୍ଗି କହିଲେ ବାଁ ପଟେ ରହିବେ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କୋଉ ପଟେ ବା ଥିଲା? ଆମର ଆଜ୍ଞା ବେଦୀରେ ବସା ବସି ନଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲି। ହଁ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ବେଦୀରେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ସେମିତି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇକି ବେଦୀରେ ନ ବସି ବାହା ହେଇଛୁ, ତୋ ତିନିଟା ଯାକ ପୁଅ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋରି ଭଳି ଆଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଓ ତା ମାନେ ତୁ ବର ପିତା ହେଇନୁ? ନା ଝିଅ ତିନିଟା ଯୋଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲାଣି ମାନେ କଣ ହାଟକୁ? ନା ସିଏ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି କନ୍ୟା ଦାନ କରିବୁ, ତୁ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ କନ୍ୟା କୋଉଠି ବସିବ, ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବର କୋଉଠି ବସିବ। ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାନ ଝିଅ ବାହା ହବ ନାଇଁ? ହବ ହେଲେ ସିଏ ପଳେଇବ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆର ମାସରେ ଯିବ ପୁରା। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ସେ ଦିହିପହରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ରାତି 10ଟାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ସେ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଫୋନ କରିବାକୁ। କାହା ପାଖକୁ? ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ପାଖକୁ। ମାନେ ସିଏ ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତା ମାନେ ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକି ପାରିବୁନି ନା ଗେଡୁଆ। ବରଂ 2 ମିନିଟ୍ ଗଡି ଯାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ହଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେଇ, ହଁ ତୁ ଖୁସି ହଉ ନା ଦୁଃଖ କରଉ? କେମିତି ସାର୍ ଖୁସି ନହେବି? କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଲା। କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଖୁସି ହଉ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ବେଳ ବୁଡି ଯାଇଥିବ ବାସ୍ ଖଟ ଉପରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବସିଥିବୁ, ସେଇଠୁ ସେ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବି, ସେଇଠୁ ସେ ମତେ ଅନେଇଥିବ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଥିବି। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ? ସେ କହିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲେନି, ଲୁଗାପଟା ନେଲେନି, ଝିଅ ଗୁଡାକ ପଳେଇଲେ, ତୁ କଣ କହୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଗଲା। ଯେମିତି ଗାଁକୁ ବାହାରି ଆସ, ଗାଁ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କଣ ଅଭିନୟ କରୁ, କଣ କହୁ? ଦାଦି ତମମାନଙ୍କ ଦିମାରେ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ପଳେଇଲେ, ଏଗୁଡା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ତ? ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ? କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ? ସେଇଠୁ ଦାଦି ତମେ ହବ ଦାଦି, ମୁଁ ତମର କଣ ପୁତୁରା? ମୁଁ ଯଦି ପୁତୁରା, ମୋ ଝିଅ ତମର କଣ? ଆଚ୍ଛା ଏ ସ୍ୱାମୀଟିକି ତମେ ରଖିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ କିଣିକିରି ଦେଇଛୁ କେମିତି ଏ ବାଟ କାଟନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ, କନ୍ୟା ରହିବ ଡାହାଣ ପଟେ, ବର ରହିବ ବାଁ ପଟେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବାମାଙ୍ଗି କଣ? କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହେ ଡାହାଣ ପଟେ, ସ୍ୱାମୀ ରୁହେ ବାମ ପଟେ। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ତୁ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛୁ। କହିଲେ ସେମନ୍ତେ ତ ବିବାହେଶ ତଥା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣି ମୁଖ୍ୟ ଦାନ ବ୍ରତ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଦକ୍ଷିଣ ତିଷ୍ଠତି। ସେମନ୍ତୟନ କର୍ମ, ଗର୍ଭାଧାନ କର୍ମ ଟିକେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ମା ପେଟରେ ପିଲା ସେଠି କର୍ମ ଅଛି କୋଉ କର୍ମ କଲେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ନବ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞ ହବ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ମକ୍ଷେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଦାନ ଦବାକୁ ଯିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିବେ ବାଁ ପଟେ ଆପଣ ରହିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଉ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷର ବାମ ପଟରେ ରହିବେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି ଏଇ କଥାକୁ କହିବେ ତେଣୁକରି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ରାମ ଯୋଉ ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ ସେ ଦୁର୍ବାଦଳ ପକେଇ ପାରୁଛି ସୁନାର ସୀତା ନମସ୍କାର କରିପାରୁଛି ଆପଣ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ତିଆରି କରିବେ ସେ ମଣିଷ ଗୋଡେଇ ଖାଇବ ସୁନାର ମୟୂର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚିବ ସୁନାର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବଧିରେ ସାଡକୁ ଯାହା ହେଲା ଜାଣିଥବୁ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରିଛୁ ସେ ପ୍ରତିମା ଶୁଣୁ ରାମ ଯୋଉ ବହୁ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଇ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡେଇ ଦେଇଛି ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସେ ବହୁ କେବେ ଦୂଷିତା ନୁହଁ ଆଗ ମୋ ବହୁ ସୀତା ନ ଆଇଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହୋଇପାରିବ ବହୁ ପରିବାରରେ ପୁଅ ବହୁର ପଡୁନି या द्वारा सामाजिक शिक्षा आपण ग्रहण करंतु बहुको ससुर सासू ननद स्वामी कहीं रखे दौना पुओ मनरक भविष्य आसब गोटे बहुर आवश्यकता अच्छी ससुर घरे तो बहुर तोर पड़ुने तो घरे क्यों क्यों कर्म हेले तो बहु को न आनिले तो घर कर्मर शुभ ना क्यों कर्म ससुराल रे हेले कुलबधु न आसिले कर्म रे मूल्य नाही बुझौचंती कौशल्या राम क्षमा करिवे खाली कौशल्या जदि राम को बुझेइबे 3 घंटा पाला गोटे बहुर कर्तव्य कौन कहले राम कहला ये धर्माख्याने श्मशाने रोगी मति भवे सर्वधर्म तिष्ठ चेत मुच्यता बंधना शाशु घर घर प्रतिष्ठा हम बंधु बांधव समस्ते आसवे नुआ लुगा पिंधिबे सार माने टिके सुनंतु बहु जदि नुआ लुगा खंडे पिंधि घर चारिपटे पिठौ टिके न बाड़ेला हुलहुलटिए नदेला से घर प्रतिष्ठार किसी मूल्य काली से कही समस्ते पानी देवे बहु टुपे पानी देले ससुर मुक्ति पाइब मरीज ससुर गोबर पानी पकेब किए श्राद्धन रोषेई कर किए आपण जिते ससुर घर को जाती आपन को कहीं पूजा करती आपण स्त्री जिते बाप घर शाशु घर को आसती दुब अरुआ चाउल शंख बाजिब हुलहुली पड़ब दीपे बंदेकरी बहु को आनिबे बहु हूँ लक्ष्मी किंतु से बहु चिंता करने दरकार मत लक्ष्मी रूप में मो ससुर घर को आमंत्रण कर अलक्ष्मी काम कले वंश बुड़ी लोक शिक्षा पाला गोटर तोर बुड़ी जीवन कि तोर दर बुढ़ा ही आईला ये जो बहु चाहिए ता परिवार को उद्धार करदब से बहु चाहिए परिवार को नर्क करदब आउ साड़ू को जीवी नहीं देखंतु राम नीर कौशल्या कहउचंती मो बहु न आसिले यज्ञ हो पारिबो नाही कारण प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टा कथा दरकार 5टा कथा न हेले आमे 2 दल पाला गाउछु आम पाला रे जेतिकी मूल्य नाही जो माँ माने बसिचंती तांको पाखरे गोटे कथा अछि सेतिकी मूल्य प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टी कथा आवश्यक कौशल्या कहउचंती राम वशिष्ठ संहिता
तुम पंडित से स्कूल रे देखैबो मु केते पंडित देखिछि कौन करवा आज्ञा टिके न कहले हबनी से मते माइचिया कहउछन्ती मु कहंती जे किंतु माइचिया कहि हबनी छोड़ हां मु तो सुनै नै छै सुनते सब माछी छुंची परीक्षा माइचिया तुमे एमिति ओंडीरा अब सार आधार संजय ले ए पो तुमे तू नाटक देखे बइछु कौ पांचटा कथा हेले तो पुअर बाहाघर हब तो घर प्रतिष्ठा हब मांगलिक कार्यक्रम ए गाँव रे हब माँ सिद्ध मंगला पाखे यज्ञ हब कला गीत वाद्यंश माधुरी शंख वेद समुद्भव पंच घोष इति प्रकट शुभ कर्मणि निजोजय बाहाघर गोटे मांगलिक कार्यक्रम माँ शुण ये सीना ये डीजे बाजिला किंतु सेतबले बाहाघर गीत बोलुଥିଲେ सब बुढ़ा बुढ़ी होइके बाहाघर गीत गाइबा हबो बाद्य बाजिबो को बाजा जोड़ी नागेरा आज्ञा शुभ बाजा मृदंग गोटे मंगल बाजा महुरी माधुरी कहिले माँ मानकर हुल माँ गीत गाइबा हबो बाद्य बाजिबो हुलहुली पड़िबो शंख बाजिबो वेद ध्वनि ये पांचटा कथा जो कामेरे नाई से मांगलिक कार्यक्रम हो पारि कौशल्या कहले ये सुना सीता बसैछु ये हुलहुली पकाउछि मो बोहू आसीबो यज्ञ हबो राम कौन कहले जानती प्रकृत से योग्य प्रकृत से होती मर्यादा पुरुषोत्तम कहले माल सीता मो स्त्री सत किंतु से आसबे कि न आसबे मु कहि परिबिनी आपण माने जेतबेले बाई देले आपण को स्त्री केतबेले बाप घर को जीवो बाप घर सासु घर को आसीबो आपण निष्पत्ति नेबे किए नबो मु एबे सेमिते नाही मो भारजा मो इच्छा हले मु जोठी नेबी केही पार्टी पिटै पारि ठीक एबे हम तिरा नाही ठीक आपण जेतबेले बा हले आपण को पिउसा मौसा मामू बापा दादा बहु देखिबा को गले एबे बापा कहउछि आम टोका न देखिले हबो नै काई तो टोका देखिबो सेते बेले मुदी पिंधौथिले किए मान्यगण्य गुरुजन माने एबे जो टोका बा हबो सेही मुदी पिंधौछि कोन गोटे रिंग कोन सेरेमनी है के पुनी सिठी कोटा हलानी हौ केजिया काटुचो काटो कोन बाहाघर पद्धति रे कोटा कट लेखाई जन्मदिन पालन करो मोहम्मत हैप्पी बर्थडे टू यू फू कहि निभा आ गोटे दीप लगई थब ये जीवन होची दीप जीवन प्रदीप जलु थाई सदा आयु तैल थिबा जाए आयु तैल जेबे निर्वापित हुए निर्वाण से पाई जाए गंगाधर मेहर इंदुमती अज इंदुमती आउ साडू बुझिबी नहीं राम कहिले माँ वर्तमान सीता मो स्त्री हेले भी ए कुनी झियो पाटी गनार कौन घड़े घड़ी आउछु सब गोळे गाळे नै आ मो बोउलो तू जा सियाडे बसी थबु से पाला वाला आइले हाउ हो बाजी जा ये माँ राम मो स्त्री सीता मो स्त्री ऊपर मोर अधिकार नाही से वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे निर्वासित आपण वाल्मीकि परामर्श नहीं सीता को आनिले मोर किछि नाही देखंतु महत लोकर के माँ राम को ठारू परामर्श पाई सीता को डकैवा व्यवस्था कले सब अयोध्यावासी माने गर्जन कले माँ आसीबे से दिन पुआ वाल्मीकि निर्देश आहारी आहारी उर्मिला काव्यर गोटे पद छांद गाउ जगन्नाथ साहू बस कहला ये जनक नंदिनी छाती
প্রবেশ অযোধ্যা बोझे बोझे तो खाई छ चारि पीस खाई पुणी मोड़ा को चाहू था घरे खाऊनु ना एडी जेति कि आपण माने बसिन सब सुनन ए पुओ ब काट काट जनक ए हौ मा बापा मो बापाटा पूरा देखिलु केते कष्ट रे हम आछू केमिति टिके बाग हबो सुनी बोली ना तू बाटी कना बापा देखे कि अवस्था कईटा टंका पाई कि अवस्था आम हो देख टंका 100टा कई ए दौना दया करी कौन टंका 100टा देले इते इज्जत पड़ंता हे पर मु हेदेले से पाढ़ी बाबू मु एते विकल होउची पाढ़ी बाबू निजे आसी दे देवा कथा मु हेदेले देई देबी सीए टंकाटे देबे नहीं मु जानि नि जेतक मास्टरिया गायक से खाली बाईगण पोका बाईगण नेबे हाट पोका बाईगण नेबे मु ये कोन बाईगण हबो ना हमर निंबो पिता पड़ी हो तुमे एडे चालाकी से चाषी केते कष्ट करी बाईगण करछि औषध पकैछि ताकू टंका 10टा अधिक दउना तुमे एते दरमा पाउछ ना ता जीवन नेबे आ गोटे पका काई आ गोटे पका तुमे कोन तुम पीरियड आ 5 मिनिट पढुछ अधिक ना क्षमा करियो आज्ञा ये गोटे कौतूहल कथा ए पुओ यार भाला अज्ञ अज्ञ वाल्मीकि निर्देश रे आज्ञा आज्ञा पिला माने सुन जनक नंदिनी जानकी आसिले अयोध्या समस्ते मां को नमस्कार करूथान काई करनाहंत र मां कोन कले देखंतु केमिति आर्य धर्मर नियम सब मां माने झियो माने बुझ ससुर ठिया आइतबे स्वामी ठिया आइतबे आगो का को करतला पड़िबो ए मां बस सुन ससुर को करतला पड़िबो आसिले जानकी आग यज्ञ नारायण को नमस्कार कले तापरे वशिष्ठ ब्राह्मण आदि समस्त को नमस्कार कले तापरे मान्यगण्य व्यक्तित्व मान को नमस्कार कले सासू मां को नमस्कार कले बा गुरुतले पड़िले जेतो बळे मर्यादा पुरुषोत्तम मां मोर प्रणाम ग्रहण ए धीरे मां पार्टी करना निजे सुनी परिबो ना आ 5 जण सुनै देबो हेलो हां मां मुगा सुनथो तोरा पिला पिली हबा थिला हां हमर गुठ 35 सासू तो पचारे बहु को मां तोर पिला पिला हबा थला ए बेकार कथा जा कर ठाकुरे मोर प्रणाम ग्रहण अनेक दिनर विच्छेद अंत सत्वा बेले राम निर्वासन दंड देइथिले सीता पिला माने केड़े केड़े ही गले किंतु राम ठाकुर अनेक दिन विच्छेद पर तो सीता को देखिले गेडुआ सीता मां गोरतले पड़ले राम देखिकी हसी देले मन कर तो स्त्री तोर अनेक दिन विच्छेद होइथबो ए मारू ताहा तो स्त्री आसी पहुंचबो तू कौन करिबू मुंडे पकेबी खाउडे पर करछु मुख भया ताड़ा मुंडे पकेबी एगुडा सब जान हसी देले जेते बेले राम सीता हसिले
ଅନେକ ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ରାମ ହସିଲେ, ସୀତା କାହିଁ ହସିଲାନି? ସୀତା ଜାଣିଲେ ରାମଙ୍କ ହସରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ରାମ କହିଲେ ରହିଯାଅ। ଜାନକୀ ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯଜ୍ଞ ସରିବ, ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜା ପୁଣି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ହଁ କହିବେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ରାମ ଠାକୁର ମା ଜାନକୀ କି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଏବେ ତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାନକୀ, ହଁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ, କେହି ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ତୁମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୋଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ये दुनिया मते निंदा करू, मु गोटे अंतसत्वा नारी के निर्वासन दंड देली, तुमर निंदा मु सही पारे ना। ମୁଁ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। तुम्हें अग्नि परीक्षा दे दियो, निर्दोषी है मो सहित यज्ञ कर्म रे कर्त्री हिसाब रे बस। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ये ଦେଉଛନ୍ତି? कथा बाधिला माँ को। मो माँ माने सासू घरे जो बहुटी दुख पाए, ता बाप घरे ता बापा माँ कथा भाई कथा मने पड़े। आज जेतबेले समस्त सम्मुख निंदा करूचंती, राम अग्नि परीक्षा करबा पई कहउचंती। मो माँ जानकी माँ निजे वसुमती, माँ जानकी वसुमती कि डाकिले कहले माँ देखे तू अछु, तोरी आखि आगे तो जोई मते केमिति अपमान दउचंती, मते संदेह करूचंती। मु गर्भवती हेला बेले राजमहल रे मो पिला जन्म होइथांते, केते आडंबर रे दिन कटि थांता, मु केबे खराब भाबिनी। आज मो माँ माने मते डके आज अपमान दउचंती तो जोई, मु आ मुहूर्ते एट रही परिबिनी, मु एटे रही परिबिनी, मु मरे देबे माँ। धरणी रानी की चाहिए ये स्वकरे बई देइबे, ये पुण्य कोले नहीं स्थान दिया मालो, दिया मालो मुहा रही पारिनी एटी। तू मते तो कोଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଝିଅ ସୀତାକୁ ଆଉ ପାଇବୁନି। ପାଇବୁନି ମା। ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଜାନକୀ, ମା ଜାନକୀଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ବସୁମତୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଲେ। କେମିତି କୋଳକୁ ନେଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ମୂଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ମଉସା ମା କୋଳକୁ କେମିତି ମା ସୀତା ଗଲେ? ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା? ନାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ କବି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ये दुनिया रे आपण माने जहा खाउचंती, जहा व्यवहार करूचंती, सबु देइछि माँ। ये फूलमाला मु पकेछि, ये कोठो आसी? माटीरु। अलंकार मो माँ माने पिंधुछ माटीरु, खाद्य माटीरु, ये पोशाक माटीरु, सब देइछि माटी मा। जो माटी रत्न गर्भा, से कोन ता झियो को गोटिए जान दे पारानी, फाटीगला पृथ्वी माँ गली पड़े। केमिति सीता ठाकुराणी पातालगामी हेले कवि बाल्मीकि बही संस्कृत रामायण कला रमाद्यना तथा हबे मनसापी नचिंत तथा मे धरणी रानी विवर दातुर महती तथा सपत्न्यासित पादुर सिंहात भूतन भूतलादि व्यवतीर्थ सिंहासन मनोपम पृथ्वी दुई फाड़ हो जाए। गोटे दिव्य रत्न सिंहासन बाहरी पाताल हीरा लीला मोती माणिक वैडूर्य पद्मराग खंजा
ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସି ହଁ ପ୍ରବିଶ୍ୟାମୀ ରସା ତଳେ ମା ଜାନକୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କାହା ପାଖରେ ବସୁମତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଯେତେ ମା ବୈଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣା ନଥିବ ତୁମ ଝିଅ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆଇଲା ମା ମନରେ ସନ୍ଦେହ କାଳେ ମୋ ଝିଅ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ଆସିছে କି କଣ ହେଲା କଣ କହିବ ମଣିଷ ଏବେ ନଣନ୍ଦକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି ଏତେ ଜୋରେ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ କାମୁଡା କାମୁଡି କରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଉଣୀ କି ଗୋଳମାଳ କନା ତୁ ଭୂଷ ପୁରାନା ଏ ପୁଏ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିଲେ ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାଲୋ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁହଁ ଶୁକି ଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ଚାଲି ଆଇଲୁ କଣ ହେଇଛି ମା କହ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ତୋର କଣ ଅଛି ତୁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା। ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଡକେଇ ଆଣିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସେ ବାରଣ କଲେ। କିଏ ଦଶରଥ ପୁଅ? ହଁ ମା। କଣ କହିଲେ ସେ? କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଜାନକୀ ହଁ ମା। ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ? ସହି ନ ପାରି ତତେ ସ୍ମରଣ କଲି ମା। ଶୁଣୁ ମା ତୁ ହଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହଁ ମା। ତୁମେ ଖାଲି ତ୍ରେତୟାରେ ନୁହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମି ଲୀଳା କରୁଛ। ହେଲେ ମା ମୁଁ ମା ହିସାବରେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି। ପଚାରେ ମା। ତୋ ଜାଣିବାରେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ନାଇଁ ମା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ତା ମା ତା ଦୋଷକୁ ଧରେ ନା ଧରେବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ସେ ମା ବସୁମତୀ ନୁହଁ। କହିଲେ ସତ କହ ମା ମା ତୋର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମା। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ। ମା ବ୍ରହ୍ମା ଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ବିଚାର ହବ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମା ଯଦି ବିଚାରରେ ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବି। ଠିକ ଅଛି ମା। ଆଉ ବିଚାରରେ ଯଦି ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ଭୁଲ ହେଲା ଇଏ ବସୁମତୀ ତାକୁ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ଇଏ କପିଳ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉଠୁ ରାମାୟଣକୁ ରଖିଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ତାହେଲେ ମଉସା ଏଠି ମା ବସୁମତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚାର। ଚାଲ ମା। ସତ ସତ କହିବୁ ହେଲା। ହଁ ମା। ଭୟ କରିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମା ଅଛି। ହଁ ମା। ଯେତେ ଦେବତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେ ତୋର ଭୁଲ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ନାଇଁ ହଁ କଲା ମନ କହୁଛି ରେ କଣ ମାଟି ବାଜୁ ଚୁପ କରି ବହ। ସେ ମା ମା ନା ମା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ପାଗେଲି ବୁଲୁଛି। କଲା ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନ ହଜା ମନ କହୁଛି ପାଇଲା ଧନ ନ ହଜା। ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି କଲୁ ଗର ପୂଜା ମନ କହୁଛି ରେ ବିଶାରଦ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରିଥିବେ ସର୍ବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ। ବସୁଧା ମାତା ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଝିଅ କେତେବେଳେ ନାକ ଭୁବନରେ ହେଲେ ଥୟ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜାନକୀ କି ନେଇ ପୃଥିପୁତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ ପୁଅ
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଏ ବାବୁ ଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ତମକୁ ଅଷ୍ଟକିଲା ପାତ୍ର ହଉ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଲୋ ମା ଇଏ କଣ ଏ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଚୁପକିନି ମଗିନି ରଖ ବୁଖାର ଗୁଡା ତୋରି ଯୋଗୁରୁ ସମୟ ପଳଉଛି। ମା ଆପଣ ଏକା ଆସିଥିଲେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡି ପଚାରୁଛି ଆସିବାର କାରଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା କଣ ସେ କଥା କହିବି ମୁଁ। ମା ବସୁମତୀ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବାବୁ ତୁ ବସିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ବାବୁ ନୁହଁ ମୁଁ ମା ବସୁମତୀ। ବସୁମତୀ କଣ କହୁଛି ହେ ବ୍ରହ୍ମା। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହବୁ ମୁଁ ଗେଲ ବସରେ କହିବି ନାହିଁ। ହଉ ଯାହା କହୁଛୁ ରାମ ହଉଛି ମୋ ଜୁଆଇଁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା। ଝିଅ ହଉଛି ସୀତା। ମା ମୋ ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଝିଅକୁ ପଡୁଛି। କଣ ପଡୁଛି ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ତୋ ଝିଅକୁ ପୋଡୁଛି କଣ ଆଳୁ ନା ବାଇଗଣ। ଆରେ ବାବୁ ତୁ ବସିଲୁ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଠିଆ କରେଇନି। କହୁନୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛି ମୋ ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଝିଅକୁ ପୋଡୁଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଦେବ। ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚାର ମାଗିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ। ମା ଓ ବିଚାର ତ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହବନି। ବାଦୀ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦୀ ନ ରହିଲେ ବିଚାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଶେଷ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ଗାଇଲି। ଆପଣ ମୋ ପାଲା ପରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ପାଢୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଲା ସରିବା ପରେ ବିଚାର ଠିକ। ମୁଁ ବାଦୀ ସେ ମୋ ପ୍ରତିବାଦୀ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଙ୍କର ବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦୀ ରାମ ଠାକୁର ନ ଆଇଲେ ବିଚାର କେମିତି ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କେମିତି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅତିଥି ଭବନରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମକୁ ଡକେଇ ଆଣୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ। ଏଠି ବିଚାର ହବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ। 3000 ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ପିଇ ସାଇଲେଣି ପାଲାବାଲା। 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆକୁଆ ଗାଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଝିଅକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ମା ଆମେ ଏଠି ରହିବା କୋଉଠି ରହିବା। ଆମେ ଲଜକୁ ପଳେଇବା। କାହିଁକି ତୁ ପୁରା କଣ କହୁଥିଲୁ ମଟନ ଖାଇବାକୁ। ମା ତୁ ମଟନ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି। କଣ କହିଲୁ ବିୟର ପିଇବୁ। ଏଗୁରା କୋଉ କଥା। ବଦମାସୀ ବୁଢୀ ବଦମାସୀ ପାଳିଆ ଆଉ ଜୀବିକା ନାହିଁ। କହିଲା ସୀତା କୁଆଡେ କହୁଥିଲେ ବିୟର ପିଇବୁ ଲଜକୁ ଯିବୁ। ଏଟା ମୂର୍ଖରେ ନା କଣ। ଇଏ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୋଉ ବୁଢୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କେସ କରିବାକୁ। ବାବୁ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ରାମ। ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦାୟ। ପାଢୀ ବାବୁ ଦେଖ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ବୋଲା ହଉଛି। ତୁମେ କଣ 2ଟା ଅକ୍ଷର ବୋଲିଦେଲ ସେ ପାଳିଆ ଗାଁ କରି ମାରି ବସିଲେ। ହେ ହରି ଶ୍ରୀତ କମଳା ଯାଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଡାକିବେ ବିଚାର ହବ। କମଳା କୁଚମ ଡଳ ହରି ହେ ଶ୍ରୀ বনমাল হরি জয়
হংস যদি জীব তাহলে কমেকি ধরিব তো স্ত্রী কହୁଥିଲା পাଳିଆ ମରା ଗାୟକ ଯଦି ଯିବୁ କମେଇକି ଧରିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲା କହିଲା ଯିଏ କମେଇକି ଧରିବ ତାକୁ କମ ପଇସା ଦବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଇଏ ବଢିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୋରି ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଗୋଳମାଳ କନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାର ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି ରାମ ଦେଖିକି ନମସ୍କାର କଲେ ମମି ଜୋଇଁ ନାଁରେ ଶାଶୁ କେସ୍ କଲେ ଶାଶୁକୁ ଜୋଇଁ ଦେଖିଲେ କୋର୍ଟରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବ ନା ନମସ୍କାର କରିବ ଇଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ନମସ୍କାର କଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଣ କହିଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୂର୍ଖଟା ନା କଣ ରହ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ବେକାର ଲୋକଟେ ତୁ ବସୁଛୁ ରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ନା ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ କଣ କହିଲୁ ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ ତୁ ବସୁଛୁ ରେ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନା ବାପାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଯେମିତି ସତୀ ଯେମିତି ରାଜା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଣ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଣି ଲଭ୍ ୟୁ କହିବନି କହୁଛୁ ଲଭୁ ପୁଅ ସମୟ ନାହିଁ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହଁ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଡେଇବି ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କରିବ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ବସୁମତୀ ରାମ ଠାକୁର ତ ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ବେଦପତି ମୋ ମା ଯୋଉ ବିଚାର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାଇ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ବର୍ଷ କାଳ କଟିଛି ଏ ପିଲେ ଶୁଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରଠାରୁ ନିର୍ବାସନ ଦେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ଚଳଣି ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ସେଇଥିରୁ 7ଟି କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୌନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ସେଇଠୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୋର ଦୋଷ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ପାଢୀ ବାବୁ ମୁଁ କହୁନେଇ ସୀତା ଅସତୀ ବୋଲି ମା କୁ ଅସତୀ କହିବ ସନାଦାସ ତା ଜୀବ ଚିଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବାଛିବ ଯୋଉଠି ଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବୁଝା ରହିବ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସନା
नूतन दास की गायक बाबू ये कथा यहाँ राम ठाकुर 7टी प्रश्न पचारे स्वर्गपुर उत्तर देवे जनक नंदिनी जानकी वैदेही मैथिली पृथ्वी पार्थिवी से राम का प्रश्न सीता उत्तर रु जना पड़ कहार ठीक कहार भूल ये आरंभ है कपिल रामायण धन्य ये मंच धन्य ये श्रोता केते सहथर मुंडिया मारिले आपण को मु ये मंचर मूल्यबोधता को पाइबी अलग जगार ये समय अपेक्षा करी कहते से विषय कर एगुड़ाक भल लगुनि साधुवाद जनाऊँच आपण को साधुवाद जनाऊँच मु जी आपण मैंने बस सब शुणु धीरे धीरे आज्ञा ये एमती गोटे मंच ये छुंची पड़े शब्द पिंड साइलेंट प्रथम प्रश्न पचारे ब्रह्मा कहले बढ़िया कथा ये विचार करने को आमको सुविधा हो गला सार विचार करने को सुविधा हो गला टिके सार अन्य मनस्क थरे ही गले सभा उड़ुआ ही गले गायक गोटे गायकर पुओ मरीगले जी दुख नुह सभा थरे भांगी गले से दुख निश्चित कथा ये स्वर्गपुर रे पुओ ये राम ठाकुर प्रथम प्रश्न पचारे सीता राम पचारे कहले जानकी मु जेतबेले तुमको धनु भांगी विवाह कली तुमर हर्षोत्फुल्ल बदन को देखी मु खुशी हेली जाऊ मते तुम्हें पाई खुशी ये दुनिया रे सबु पुरुष सबु स्त्री की पाई खुशी होती बेले बेले चतुर्थी राति मिलन पूर्व भी पंडित स्वामी स्त्री भितर विद्वेष भाव सृष्टि तू बसुल धीरे तोरी गाँव समत अच्छी समय चटु चलाना राम ठाकुर कहले मु तुमको विवाह कला पर तुम्हें खुशी थिला विवाह पर गोटे असी मधुसज्जा रजनी मधुसज्जा रजनी रे तुली तल्प सज्जा पड़ी थाए बारण दंत पल्यंकुरी सुबासित किंसुक विच्छोरित ही थाए अर्धदग्ध श्रीफल थुआ ही थाए जलु थाए कूलदीप कहीं जला जाए कूलदीप जलुची अर्धदग्ध श्रीफल थुआई सेतिकी बेले चतुर्थी राति रे गेडुआ किए आग मुह खोल आग पुरुष कह कथा ना आग स्त्री कह कथा आग स्त्री कहबो ना तू बाबा राम ठाकुर आग देखिले जानकी जेतबेले आसिले राम को आग ओळिकी हेले गोड़तले पहिले ठीक अच्छे बहु भक्ति सीता ठाकुराणी की ले राम बसई देले पल्यं करे राम डाकिले कहले जानकी उत्तर नाई पिला माने मन रख जदि चतुर्थी राति रे स्वामी प्रथमे डाकू डाकू स्त्री उत्तर दे देला स्वामीर संदेह जेतबेले प्रथमे राम डाकिले सीता उत्तर देलेनी राम खुशी हेले कहले नारीर मर्यादा को रक्षा करिसंती जनक नंदिनी जानक द्वितीय बार डाकिले कहले जानकी उत्तर जेतबेले न मिलिला राम कहले कोन हला मते तो बाहाई खुशी थिले उत्तर काई दउना पाटिकना समय नाइ तुम देना तृतीय बार जेतबेले डाकंती उत्तर न मिलिला राम विचार कले कहले आज मो स्त्री मते कथा कहूना मधुसज्जा रजनी रे एथरे मोर दोष नाई ना दोष मो बापा दशरथंकर अच्छा राम डाकिले सीता कथा कले राम कर दोष नाही कि सीता कर दोष नाही बुढ़ार कोन दोष पिला माने ये गुरुतर कथा मु केड़े बड़ नेगेटिव कथा एटी कहि सारले राम को सीता कथा कहले मधुसज्जा रजनी रे एटी दशरथंकर कौन दोष दशरथंकर कौन दोष
ନାଇଁ ଏ ରାଜା ଦଶରଥ ବାହା ହେଇଥିଲେ 750 ରାଣୀ। ହଁ ଚୁବେଇବ ସୀତା ବିଚାର କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି 750 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ 7ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ଇଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଦ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା କଥା କହୁନଥିଲେ ରାମ। ଅଭିମାନ କରି ସୀତା ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ ତ କାଳେ ମୁଁ ଅନେକ ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜାନକୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। କୂଳଦୀପ ତ ଜଳୁଛି ଶପଥ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ବସିଛୁ ଏମିତି ସତିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେମିତି ବସିବନି ସବୁ ଉଠେଇছে ଆଉ ପଛରେ ସମୟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରାମ କେମିତି କୂଳଦୀପ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହେ ତୁମେ ମାନେ କେହି ଧରିଲଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ଆନକୁ ବୋଲି କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ପାଢିବା ଟିକେ ଜଗତସିଂହପୁର ରେକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ପୁଅ ରିମୋଟ ସାଡେ ଚିପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳିବ ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ହଉନାହିଁ ଏମିତି ତୁମର ହଉଛି ର କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ କୂଳଦୀପକୁ ରାମ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ନାରୀ କି ବିଳାସିନୀ କରିବି। ସାର୍ ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୀତା କଣ କଲେ କହିଲେ ବଇ ଦେହି କେଶୁ କାଢି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ বই দেহি কেশু কাঢ়ি কেতকি বর্ণলিখিত পথে কস্তুরী যেমিতি রামক শপথ শুনিদেলে তাঙ্ক মুন্ডেরে থিলা এড বড জুডা তা ধরে কেতকি পাখুড়াকু টানি আনিলে গালেরে লাগিথিলা মৃগ নাভি কস্তুরী কিংসুক বৃন্তেরে কিংসুক কহিলে ফুল বৃন্ত কহিলে নাড় ফুল নাড়ে পোছি দেই কেতকি পাখুড়ারে লেখিদেলে রামকু কিছু কহিলে নাই রামক কথা শুনি লেখিলে কোন কহিলে কলে বিলাসিনী ন করিবি আনকু র বলি নাই র মু জানি কিরি বলিছি সেইগুলা আগুরু মনে পকার তোর লা মু মঝিরে মঝিরে ভুল বলিকি তুমକୁ পরীক্ষা করুছি কলা বলি নাহি আনে যা জো যায় তো বড়াইবি জন্মে জন্মে বচিত বড়া সীতা ঠাকুরানী কেতকী পাখুড়ারে লেখিলে হে স্বামী
ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଯାବତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଠାରେ ମୋ ମନ ବଳି ନାହିଁ ନା ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ ମନ ବଳିବ ନା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଶପଥ କଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ତୁମ ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି ନାରୀ କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି ନା ସୀତା ଲେଖିଲେ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଏଯାବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଠାରେ ମୋ ମନ ବଳି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମନ ବଳିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାର୍ ଏ କଥା ପଢିକିରି ରାମ ଖୁସି ହେବେନି ଇଏ ଲେଖାଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ରାମ ଠାକୁର ଦୁଃଖ କଲେ କଲେ ଯେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ମଧୁସଜା ରଜନୀରେ ସ୍ୱାମୀ କି କେତକୀ ପାଖୁଡାରେ ମିଥ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ଦେଇ ପାରନ୍ତି